بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتیہ کریں گے۔ آج ہم حصہ نظم پر ہیں، تو ہماری 10ویں نظم چل رہی ہے جس میں ہے رباعیات۔ تو اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنا دی تھی اس میں رباعی نمبر 1 یعنی ولید اکنی کی رباعی اور وہ رباعی نمبر 2 مصافی کی رباعی، یہ میں نے کمپلیٹ کروا دیا تھا۔ اس کے کویشچن آنسر وغیرہ بھی کروا دیے تھے، الفاظ معنی بھی میں نے اس کے کمپلیٹ کروا دیے تھے۔ تو آج ہم رباعی نمبر 3 کریں گے، تلوک چند محروم کی۔ یہ رباعی ہے، تو رباعی میں ہم نے پہلے بھی پڑھ رکھا تھا کہ رباعی جو ہے اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، 4 مصرے والی نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ اس میں پہلے تیسرے اور چوتھے مصرع پہلا دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور چوتھے مصرے میں شاعر جو اپنا مین خیال، جو مین اس کا مدعا ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو جان پہچان ہم تلوک چند محروم کی کریں گے، یعنی ان کا تعارف۔ تلوک چند محروم 1887 میں پیدا ہوئے۔ وہ درس و تدریس سے وابستہ تھے، درس و تدریس یعنی پڑھنے پڑھانے سے وابستہ تھے۔ بچوں کے ادب میں ان کا نام اہم ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی ذہنی نشوونما پر خصوصی توجہ دی۔ ان کی زبان آسان اور سادہ ہے۔ بہار طفلی اور بچوں کی دنیا ان کے شعری مجموعے ہیں جن میں رنگا رنگ موضوعات پر نظمیں ملتی ہیں۔ 1966 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اب اس کی جو ہے رباعی پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں اس کی تشریح کر دوں گی۔ ہر چیز اگرچہ اب ہوئی مثنوی، تو اپنی نہ بنا زندگی مثنوی۔ صنعت کو فروغ کب ہوا قدرت پر، اڑ اڑ کے گرے گی یہ پری مثنوی۔ تو مثنوی کا مطلب ہوتا ہے بناوٹی، جو آرٹیفیشل ہم بولتے ہیں نا۔ تو یہاں پر شاعر جو ہے کہہ رہے ہیں اس والی نظم میں اس والی رباعی میں شاعر دنیا اور اس کی صنعت و حرفت کی حقیقت واضح کرتے ہوئے انسان کو تنبیہ کر رہے ہیں، یعنی متنبہ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، ایک نصیحت دے رہے ہیں کہ انسان دنیا کی مصنوعی چیزیں یعنی جو آرٹیفیشل چیزیں ان کے عادی اپنے آپ کو نہیں بناؤ، عادی بنا کر خود کو بھی، جب ہم مصنوعی چیزیں استعمال کرتے ہیں، مصنوعی دنیا میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں کو دکھانے کے لیے بناوٹی بن جاتے ہیں نا، تو خود بھی ہم مصنوعی بن جاتے ہیں۔ تو یہی بول رہا ہے کہ دنیا کی مصنوعی چیزوں کا عادی بن کر خود کو بھی مصنوعی یعنی بناوٹی نہ بنا۔ انسان کی جو تخلیق کردہ صنعت و قدرت پر غلبہ کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ یہ مصنوعی پری تو وہ ہے کہ ایک دن زمین پر منہ کے بل گرے گی، یعنی بناوٹی جو ہوتے ہیں انسان، اس کی جو ہے پول کھل جاتی ہے نا ہمیشہ۔ بناوٹی جو رہتے ہیں تو اصل جو ہوتا ہے وہ خود وہ نظر آ ہی جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یاد رکھو قدرت کے سامنے انسان کی مصنوعات کی کوئی قیمت نہیں، یعنی قدرتی چیز کے سامنے، یعنی قدرت کے سامنے انسان کی مصنوعات کی کوئی بھی مصنوعی چیز کی بناوٹ کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے مصنوعی بناوٹی انسان کا بنایا ہوا، اور صنعت یعنی ہنرمندی، کاریگری۔ تو اب ہم اگلی رباعی پر چلیں گے، جگت موہن لال رواں کی رباعی۔ تو ان کا جان پہچان یعنی تعارف کریں گے۔ پنڈت بابو جگت موہن لال رواں 14 جنوری 1889 کو مورواں ضلع سیتا پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے دوران عربی اور فارسی مدرسے میں سیکھی اور لکھنؤ سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ رباعی گو شعراء میں انہیں اہم مقام حاصل ہے۔ رواں کی زبان صاف ستھری اور سادہ ہے۔ ان کی رباعیوں میں اخلاقی درس پایا جاتا ہے۔ روح رواں ان کی رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ 26 ستمبر سن 1934 کو ان کا انتقال ہوا۔ تو ہم ان کی اب رباعی پڑھیں گے، اس کے بعد میں اس کو ایکسپلین کر دوں گی پڑھ کر کہ اپنی رباعی میں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کل صبح نے مسکرا کے تاروں سے کہا، ہو جائیں گے اب تمہارے انوار فنا۔ تاروں نے کہا، ہم تو رہیں گے یوں ہی، تو آئے گی اور ختم ہو جائے گی آ۔ تو یہ انوار جو ہے نور کی جمع ہے، یعنی بہت ساری جب روشنی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انوار۔
अब फना यानी बर्बाद, ख़त्म, है ना। तो यहाँ पर इस वाली मतलब रुबाई में शायर कह रहे हैं, कल सुबह जब यानी सुबह जब शुरू होती है, सुबह नमूदार होती है, तो उसने तारों से मुस्कुरा कर कहा कि अब तुम्हारी रोशनी तो ख़त्म हो जाएगी। इस पर तारों ने कहा कि ठीक है, मेरी रोशनी तो ख़त्म हो जाएगी, मगर मगर याद रख, तू आएगी और तू भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम यूं ही कायम रहेंगे। यानी सुबह भी जब आती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है ना, उसकी रोशनी ख़त्म हो जाती है, लेकिन तारे तो हमेशा ही रहते हैं ना। तो यहाँ पर अनवार और फना जो है चौथी रुबाई के जो है अल्फाज माने, ये देख लीजिएगा आप। मसनूई और सनत तो थर्ड वाले का है, अनवार और फना चौथे वाले का है। तो ये मैंने अल्फाज माने कंप्लीट करवा दिए थे। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो अब हम जो है मश्की सरगर्मियाँ करेंगे यानी एक्सरसाइज। तो मैंने रुबाई नंबर 1 और रुबाई नंबर 2 ये कंप्लीट करा दिया है। आज हम तीसरी रुबाई नंबर 3 उस पर चलेंगे। तो जान पहचान की मदद से ज़ैल का खाका मुकम्मल कीजिए। तो हमने शायर का जो जान पहचान यानी तारुफ पढ़ा था, उसकी मदद से पैदाइश 1887, मुजमुए कलाम बहार तिफली, इंतकाल 1966। तो ये आप मुकम्मल कर लेंगे खाका। उसके बाद सवालात हैं, ज़िंदगी से मुतालिक शायर क्या नसीहत कर रहा है, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है शायर ने सनत को क्या कहा है। तो दोनों के आंसर देख लीजिए आप। तो देखिए पहले का आंसर है, ज़िंदगी से मुतालिक नसीहत करते हुए शायर कह रहा है कि इंसान, अगरचे ज़िंदगी की हर चीज़ मसनवी है, लेकिन तू इन चीज़ों का आदी होकर अपनी ज़िंदगी को मसनवी मत बना। सवाल नंबर 2 था, शायर ने सनत को परी कहा है जो उड़ उड़ कर एक दिन ज़मीन पर गिर पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। तो देखिए अगला सवाल है, महरूम की रुबाई का मरकज़ी ख़याल लिखिए। तो रुबाई का मरकज़ी ख़याल देख लीजिए आप। महरूम की रुबाई का मरकज़ी ख़याल ये है कि इंसान ने अपनी ज़रूरत, अपने आराम व आशाइश की हर चीज़ मुहैया कर ली है, मगर ये तमाम चीज़ें तमाम मसनूई चीज़ें हैं, एक हद तक ही कामयाब हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को मसनवी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि कुदरती तरीके से ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सनत को फ़रोग़ कब हुआ, कुदरत पर उड़ उड़ के गिरेगी ये परी मसनवी। तो शेर का मतलब लिखिए, ये वाले शेर का मतलब देख लीजिए आप। शायर कहते हैं कि इंसान ने अपनी ज़रूरत की हर चीज़ बना ली है, सनत व इरफत उरूज पर है, मगर इस उरूज की एक हद मुतय्यन है, यानी एक हद मुकर्रर है। इस उरूज का ज़वाल तय हो चुका है, यानी कोई चीज़ उरूज पर, ऊंचाई पर जाती है तो वो गिरती ज़रूर है। ये सनत कुदरत की कारीगरी के सामने बेकीमत है। एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम मसनवी अशिया फ़ना पजीर हो जाएंगी, तहस नहस हो जाएगी। तो देखिए हमारा रुबाई नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चौथी रुबाई की तरफ बढ़ते हैं हम। जान पहचान की मदद से रवा का शब की खाका मुकम्मल कीजिए। तो नाम उनका रवा का देखिए नाम पूरा, पंडित बाबू जगत मोहन लाल रवा, पैदाइश 1889 14 जनवरी। तो आप 14 जनवरी 1889 लिख देंगे। मकाम मोरवा उत्तर प्रदेश, ज़बानें उर्दू, अरबी और फ़ारसी। मजमुए कलाम रूह रवा, इंतकाल 26 सितंबर 1934। अब इसके सवाल देखिए, रवा की रुबाई में किन के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। तो जवाब देख लीजिए। इस रुबाई में सुबह और तारों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। दूसरा सवाल है, सुबह ने तारों से क्या कहा। जवाब देखिए। सुबह ने तारों से कहा कि अब हमारे आने से तुम्हारी रोशनी ख़त्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तारों ने सुबह को क्या जवाब दिया। तो जवाब देख लीजिए। तारों ने सुबह को जवाब देते हुए कहा कि तू आएगी और ख़त्म हो जाएगी, मगर हम यूं ही कायम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सवाल नंबर 4 है, रवा की रुबाई से क्या सबक मिलता है। जवाब देख लीजिए।
जगत मोहन लाल रवां की इस रुबाई से ये सबक मिलता है कि किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। सबकी अपनी अपनी हैसियत है, सबके अपने अपने काम हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो देखिए आगे यहाँ पर जो हमारा रुबाई, चारों रुबाई हमने कंप्लीट कर दी। यहीं पर हमारे रुबाइयत वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अपनी वीडियो यहीं पर ही मुकम्मल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ गया होगा और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो आपके ज़रूरतमंद फ्रेंड्स हो, कज़िन्स वगैरह हों, उनकी भी ज़रूरत पूरी हो सके, उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मेरा हौसला अफ़ज़ा कीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।